जे फैगौ जि एसेम्बलि बिसायख'थि फैगासिनो दङ आंनि थांखिया जाबाय जागायजेननायावनो 46 नाम्बार उदालगुरि एसटि समस्तियाव आं दारायनो सानदों आरो टिकेट बिनो सानदों बेवहाय लोगोसे आरो टंला समस्ति बेयावबो जों बेयाव टिकेट बिनो सानदों बेवहाय हान्जाया जोंनि दोलोनि हान्जाया जाबायदि थांखि बेबायदि बिबानखौ खामानि मावनो सानदों। बिपिएफ दोलोआ बिटिसिनि मोन 15 समस्तियावबो एबा मोन 15 बियाबावबो बिजाथि होगोन नामा? बिजाथि होनाया फैगोन जि बिसायख'थि दोङो बेयावथ' होखागोन खिन्थु दासिमबो जोङो बेसेबां सिटआव बिजाथि होगोन बेखौ जोङो दासिमबो थांखि लायाखै आरो जेथिया इलेक्सन कमिसना बिसायख'थिनि जि अडिसना जारि खालामगोन बिनि सिगां बै थांखिफोरखौ जोंनि हान्जाया थांखि लागोन। बिजेपिजों एलायन्स थानाय लेखायै नोंथांमोना बिटिसिआवहै बिथांमोननो बेसेबां सिट एबा मासि हगारनानै होगोन? जिहेतु जों दासिमबो बे बाथ्राखौ सावरायाखै जे जोङो बेसेबां गेलेगोन बेनिखाय सोरनोबा एलायन्सनि खोथा लानानै सोरनोबा सिट होनाय खोथा बेफोर जोंनियाव दासिमबो सावरायनाय जायाखै बेनिखायनो जों दासिमबो बेवहा थांखि लायैखाय जों बेखौ दाबो जेबो बुंनो हाया। ओरैनो गुबुन दोलोफोरा बुंबाय थादों माने बिटिसिनि अनगायै बा मोन 15 समस्तिनि अनगायै गुबुन समस्तिफ्राव गेलेगोन दा बिपिएफआबो बे मोन 15 बियाबनि अनगायै गुबुन बियाबावबो गेलेगोन नामा? दासिम जिहेतु जोंहा जोंनि बिपिएफ हान्जाया बेबायदि इलेक्सननि बिसायख'थि खेथ्रआवहाय बेसेबांबा सिटआव गेलेगोन जों दासिमबो सावरायाखै बेनिखायनो जोङो बे बाथ्राया दासिम जोंहा थांखि गैया। नोंथाङा जुदि टिकेट मोनोब्ला बिसायख'थियाव गेलेयोब्ला मा थांखि लानानै रायजोनियाव नोंथाङा भट बिगोन? बिसायख'थियाव जुदि आङो बिजाथि हिसाबै टिकेटखौ मोनोब्ला जोङो आंनि बिसेसखि आं रायजोनि खेथ्रआव बेनो जोंनि जिथु इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्ट खामानि मावनांगौ आनएमप्लयमेन्टनि सल्भ खालामनाय बाथ्राखौ जों सावरायगोन आरो बेबायदि जों सरकारनिहा डिमान्ड होगोन। जुदिसो नोंथाङा देरहायोब्ला देरहानायनि उनावहाय मा खामानि मावनो थाखाय नोंथाङा बिथांखि लादों? देरहानायनि उनावहा जि नोंथाङा सोंदों जे मा खामानि मावगोन बे बाथ्राया बेनो जे जोंहा गोबां थांखि थायो रायजोनि गांनाय उखैनाय बबेखौ प्रायरिटि होनांगौ बेखौ जों नायगोन नायनानै बिसेसके जोंनि गेजेरावहा दङ दायो आनएमप्लयमेन्ट समस्या बेखौ जोङो सरकारनियाव दाबि होगोन जे बेनि बेबस्थाखौ लानांगौ होननानै बेबायदिहाय जोंनाव गोबां मा बुंगोन डिपार्टमेन्टफोर दङ बे डिपार्टमेन्टफोराव जोंहा गोबां खामानि मावनो दङ इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्ट जोंनियाव इडुकेसन सेक्टरावनो दङ हेल्थ सेक्टर आरो बिदिहाय एग्रिकालसार सेक्टर बेबायदि गोबां दं आरो जों बिसेसकै जों टुरिजिमखौ जों गोसो होनांगौ टुरिजिमखौ गोसो होबा जों माने रेभिनिउ जेनेरेसन जागोन ओनसोलफोरा जौगानायनि खामानि आरो कमिउनिकेसन मेनलि कमिउनिकेसन गैयाब्ला जोंनि गेजेराव जौगानाय थानाय नङा बेनिखायनो जोङो कमिउनिकेसन लामा दग्रा मोजां जानांगोन बेनिखायनो जोङो लामा दग्रा मोजां जाबासो जोङो थांलाय फैलाय जागोन मानसिफोरनि गेजेरावहा थांलाय फैलाय जाबासो एरियाफोरा जौगाखांगोन लोगोसे बेबायदि जों टुरिजिमनि बेथ्रायावहा बाथ्रा साननानै जों मोजां खाबुखौ मोननो हागोन। नोंथाङा थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो टिकेट बिदोंमोन नाथाय दोलोआ नोंथांनो होआसै रायजो राजाफ्रा मिजिंथिनानै दङ बे बारावहाय बे एमएलएनि जा बिसायख'थि बेवहाय थारैनो नोंथांनो टिकेटखौ होगोन। रायजोनि साननायाथ' गोबां थायो आरो रायजोआ लुगैमारदों जे आंनो जोंनि हान्जाया टिकेटखौ होनांगौ होननानै बेनिखायनो बेखौ बिथांमोना मिजिं दोङो सिमां दोङो रायजोफोरा आंनि दैदेननायावहा रायजोनि ओनसोलनि जौगानायखौ लुगैनायखौ बेनिखायनो जों इसोरनियाव भरसा खालामगोन जाहाथे हान्जाया जोंनो बिसेसकै आंनो टिकेटखौ होयो आरो रायजोनि जौगानायखौ खामानि मावनो हायो जिबायदि बिथांमोना लुगैदों। खिन्थु जे 2026 जि एप्रिल माहत হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত দলীয়ভাৱে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত লোৱা আছে আৰু এই সিদ্ধান্ত মৰ্মে যদি আমাৰ দলত যদি সিদ্ধান্ত মৰ্মে আগুৱাই যোৱাত আমাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে যদি বিবেচনা কৰে নিশ্চয় মই ব্যক্তিগতভাৱে আগুৱাই যাবলৈ চিন্তা কৰিছোঁ। যোৱাবেলি বিটিচি নিৰ্বাচন আপুনি টিকেট বিচাৰিছিল এইবাৰ যদি আপুনি টিকেট বিচাৰে কোনটো সমষ্টি বিচাৰিব? পোনপ্ৰথমে যিহেতু আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যোৱাবাৰ যিটো বিটিচি নিৰ্বাচনত মই 36 নম্বৰ হৰিচিঙ্গা সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু যিহেতু দলীয় সিদ্ধান্ত মৰ্মে আমাৰ প্ৰাক্তন স্পীকাৰ তেখেতকে আকৌ প্ৰাৰ্থী দিলে সেইটো মোৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এই আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত মোৰ প্ৰথম চইচটো হ'ল একচুৱেলি 46 নম্বৰ ওদালগুৰি এছটি সমষ্টি কিন্তু দ্বিতীয় চইচটো হ'ল 48 নম্বৰ টংলা সমষ্টি আৰু এই হিচাপে
আমি আগুৱাই গৈ আছোঁ। অধিকতম কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ যি বিভাগীয় আমাৰ দলীয় মুৰব্বীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি থকা হৈছে যে আমি নিশ্চয় দলীয়ভাৱে যদি আমাক বিশেষকৈ মোক যদি প্ৰাৰ্থিত্ব টিকেট দিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমি আগুৱাই যাবলৈ সাজু আছোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত BPFৰ যি নীতি এই নীতি বা প্ৰস্তাৱ মৰ্মে BTCৰ যি 15টা সমষ্টি আছে এই 15টা সমষ্টিতে BPFে কেণ্ডিডেট দিব নেকি? যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ পলিচি মেকিং বডি হৈছিলে। এই বডিত আমি এই যে BTC এলেকাৰ 15টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে সঠিকভাৱে চূড়ান্তভাৱে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে আমি কিমানত ইলেকশ্যন খেলিম। কিন্তু এনেও এতিয়া আমাৰ দলীয়ভাৱে কিছুমান দলীয় সদস্যই মতামত দাঙি ধৰিছে আমি 15টা সমষ্টিতে খেলাটো উচিত বুলি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। তথাপিও আমি দলীয়ভাৱে এতিয়ালৈকে সেই পলিচি মেকিং বডিত সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই যে আমি 15টাতে খেলিম বা এইবিলাক ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আমি ৰাজনৈতিক যি আলোচনা সেই ৰাজনৈতিক আলোচনাটো এতিয়ালৈকে কোনো আলোচনা হোৱা নাই। যদি BJPয়ে তেওঁলোকৰ সমষ্টি বিচাৰিছে তেওঁলোকক এৰি দিয়া কিবা গম পাইছে নিশ্চয় তেনেকৈ আমি এইটো এতিয়ালৈকে আমি দলীয় কোনো ইয়াত উত্থাপন হোৱা নাই যে BJPয়ে এই 15টা সমষ্টিৰ কিমানটা চিট বিচাৰিছে এইটো দলীয়ভাৱে আমাৰ সভাত কোনো উত্থাপন হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি BPF দলে কোনো বৰ্তমানে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। BTCৰ বাহিৰতো ইলেকশ্যন খেলিব নেকি BPF? বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই বিষয়ত কোনো আলোচনা হোৱা নাই যে BTCৰ বাহিৰত কিমানটা সমষ্টিত সমৰ্থন দিব বা নিৰ্বাচন খেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দলীয়ভাৱে কোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। 18জন বিধানসভা সমষ্টি আৰু ওদালগুৰি সমষ্টি জনসাধাৰণৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে যে ৰবীন্দ্ৰন মুছাইকে টিকেট দিলে আমি ইজিলি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিব। কি ক'ব ছাৰ? ৰাইজে কৈছে। জনসাধাৰণক আমি সন্মান জনাওঁ। মই ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ তাতো বহুতো তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। ওদালগুৰি সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে বা টংলা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে মোৰ তাত আহি আছে মোক তেওঁলোকে বিচাৰি আছে যে ওদালগুৰি খেলিলে নিশ্চয় আপুনি জয়ী হ'ব বা টংলা সমষ্টিৰ বিধানসভাত যদি নিৰ্বাচন হয় যদি ভাগ লয় নিশ্চয় জয়ী হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ ৰাইজৰ যিহেতু নিৰ্বাচনত ৰাইজেই প্ৰজা আৰু ৰাইজেই মতদান দিয়ে সেই ৰাইজে যদি বিচাৰে নিশ্চয় জয়যুক্ত হ'ম দুটা সমষ্টিতে। যিহেতু আপুনি এটা সময়ত প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছিলে সেইসকলৰ পৰা আপুনি অভিজ্ঞ পুষ্টজন ৰাজনীতি নেতা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। ৰাইজে বিচাৰিছে যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী বা যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়েহে সমষ্টি উন্নয়ন কৰিব পাৰিব। আপোনাক টিকেটটো দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে যে তেখেতে টিকেট পালে আমি এতিয়া নিশ্চয় জয়ী হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাইজক উদ্দেশ্যি কি ক'ব ছাৰ? উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? গোটেই BTCবাসীৰ ৰাইজক মই এটাই আহ্বান জনাম যিহেতু আমি প্ৰশাসনত থাকি পূৰ্বতে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰি আহিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম কৰি অহা হিচাপে ৰাইজে বুজি পায় আমি কেনেকৈ BPF দলে কাম কৰি আহিছে সেইটো দেখিছে। সেইকাৰণে যোৱা BTC নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনসাধাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে BPF দলক 28টা চিটত জিতাইছিলে। সেইকাৰণে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে বৰ্তমান BPF দলে যি নতুন চৰকাৰ হ'ল এই চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰা এই 4 মাহ 5 মাহ হৈছে এইটো যি আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয় ৰাইজে এইটো শলাগিছে আৰু ৰাইজৰ যি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ আমি আগন্তুক যি বহাগ বিহুৰ আগে আগে হ'ব বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ যে বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন নিশ্চয় BPF দলে সম্পূৰ্ণভাৱে জয়যুক্ত হ'বলৈ আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ৰাইজক এইটোৱে জনাওঁ যে আমি জয়যুক্ত হৈ অসম চৰকাৰৰ যি চৰকাৰ হ'ব সেই চৰকাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ডিচাইডিং ফেক্টৰ হৈ আমি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম। যদি দলীয় টিকেটটো দিয়ে বা আপুনি যদি বিধায়ক জয়যুক্ত হয় তেতিয়াহ'লে সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে আপুনি কি কাম হাতত ল'ব? উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত বহুতো সমস্যা আছে। ওদালগুৰি হওক বা টংলা সমষ্টিৰ হওক আমি যিটো দেখিছোঁ যে ইয়াত নিবনুৱা সমস্যাটো আছে। যেনেকৈ আন্তঃগাঁথনি বহুত কৰিবলগীয়া আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত। স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত আমাৰ বহুতো ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছে যে আমি দেখিছোঁ যে স্পেচিয়েলি ডক্টৰবিলাক অভাৱ আৰু যিবিলাক গোটেই অসমত আমি দেখিছোঁ যে যিমান চেংচন পোষ্ট আছে এই চেংচন পোষ্টৰ অধীনত বহুতো পোষ্ট খালী আছে এতিয়া। তেনেকৈ আমাৰ ওদালগুৰি সমষ্টি বা টংলা সমষ্টিটো বহুতো এনেকেই আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু ডক্টৰৰ প্ৰয়োজন আছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিম যে
ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ যি অভাৱ অভিযোগ আছে সেইটো পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিম। কেতিয়ালৈ চূড়ান্ত হ'ব বুলি ভাবে আপুনি তালিকা BPF-ৰ দলৰ ফালৰ পৰা? যেতিয়া নিৰ্বাচন আঁচনি যিবিলাক নিৰ্বাচনৰ কথা যে আমি আশা কৰিছোঁ যে মাৰ্চ মাহৰ 16 তাৰিখৰ ভিতৰত নিশ্চয় নিৰ্বাচন আয়োগে অধিসূচনা জাৰি কৰিব, যে ঘোষণা কৰিব যে নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব। সেইটো আধাৰত লৈ BPF দলে সিদ্ধান্ত ল'ব। যিটো আপুনি ধৰ এটা দাঙি ধৰিছে, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই কলাইগাঁৱটো এটা বিখ্যাত হৈ আছিলে বা তেওঁলোকে প্ৰসিদ্ধ হৈ আছিল। তেনে ক্ষেত্ৰত বহুতো উন্নয়নৰ গতিৰে কৰিবলগীয়া আছিল। এতিয়া যিহেতু ব্ৰিটিছ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে কলাইগাঁৱতো এটা মিউনিচিপেল বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিকভাৱে যে মিউনিচিপেল বোৰ্ডৰ যি আইনগতভাৱে যিখিনি কৰণীয় আছে সেইটো কৰিব উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক তেনেকেই পূৰ্বতে যেনিবা আপোনাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি ফাইনেন্স কমিশ্যন এৱাৰ্ড বা অসম চৰকাৰৰ ফাইনেন্স এৱাৰ্ড পূৰ্বতে নাছিলে বা সেই সুবিধাখন মানে গ্ৰাম্য হিচাপে পাইছিলে। এতিয়া যিহেতু নগৰপালিকা হিচাপে ইয়াত নিশ্চয় এই যে ফাইনেন্স কমিশ্যন এৱাৰ্ড এইবিলাকৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই ৰাজ্যিকেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰীয় হওক তেনে ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিবলৈ সুবিধা পাম। আৰু তেনেকৈ বহুতে ৰাইজৰ সহযোগ লাগিব। বিশেষকৈ নগৰখন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহায় সহযোগ অবিহনে কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। কাৰণ ৰাইজে নীতি নিয়ম কিছুমান মানিব লাগিব। যেনিবা যিসকল ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিব লাগিব যে আমি এই উন্নয়ন কৰিব লাগিব, ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য বিষয় আছে বজাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে সহযোগ কৰিব লাগিব প্ৰশাসনক। তেতিয়াহে প্ৰশাসনে নিশ্চয় চিন্তা কৰিব যে কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিলে সুবিধা হ'ব। BPF এটা মহৎ কাম কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰু কি সকাহ দিব এই নিৰ্বাচনৰ মুঠত ৰাইজক উদ্দেশ্যি? চাওক, যোৱা BTC নিৰ্বাচনৰ সময়ত যি BPF দলৰ যি 5টা গেৰাণ্টি আছিলে, সেই 5টা গেৰাণ্টি প্ৰথম আছিলে ভূমি পট্টা দিয়া, তেনেকৈ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া, তেনেকৈ আমাৰ ফিজিকেলি ডিচেবল আৰু তেওঁলোকে এবল মানুহক তেওঁলোকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া আৰু অন্যান্য এই 5টা গেৰাণ্টি আছিলে। বিশেষকৈ আপুনি ধৰ মাটি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে মাটি পট্টা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ চৰকাৰবিলাকে কিছুমান নীতি নিয়ম লৈছিলে। এইবাৰ BTC চৰকাৰেও এইটো নীতি নিয়ম হৈছে এটা পলিচি নাম লৈ পেলাই আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যি বড়ো একৰ্ড ডে আছিলে, এই প্ৰাৰম্ভিক হিচাপে যি গেৰাণ্টি এই 5টা গেৰাণ্টি আৰম্ভ কৰিছে। আৰু সেই হিচাপে এতিয়া বৰ্তমান আমি এইবিলাক কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু গোটেই চক্ৰ বিষয়াসকলৰ লগত লৈ এতিয়া সেইবিলাক সজোৱা হৈ আছে। আৰু সেই মৰ্মে যোৱা 18 ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া আমাৰ যি পলিচি মেকিং বডি হৈছিলে, এই পলিচি মেকিং বডিত আমি আলোচনা কৰিছোঁ 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গোসাইগাঁও মহকুমাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ যি BPF দলৰ এটা ৰিলে হ'ব, সেই ৰিলেসমূহতো আমি এইবিলাক ব্যৱস্থা ল'ম। ঠিক তেনেকৈ আৰু এই যে 5টা গেৰাণ্টি বাকী থাকিল, যে আৰ্থিক সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাটিৰ পট্টাই হওক বা চিনিয়ৰ চিটিজেনক দিয়া আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়া বা চেল্ফ হেল্পত দিয়া, এই 5টা গেৰাণ্টি আমি এই 25 তাৰিখৰ পৰাই এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো ওদালগুৰি জিলাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এইটো আপুনি চাওক, ইয়াতে দুটা বস্তু আছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে 25 তাৰিখে গোসাইগাঁৱৰ পৰা আমাৰ যি দলীয় ৰাইজক সজাগতা কৰা এই ৰেলীটো আৰম্ভ 25 তাৰিখে গোসাইগাঁৱৰ পৰা। আৰু আৰ্থিক সাহাৰ্য আমাৰ যি গেৰাণ্টি, এই গেৰাণ্টিটো আমি এই ওদালগুৰি জিলাৰ পৰাই 25 তাৰিখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। শেষত যদি আপোনাৰ দলে টিকেট দিয়ে, ওদালগুৰি হওক বা টংলা বিধানসভা সমষ্টিয়ে হওক, আপুনি ভোটাৰ ৰাইজৰ উদ্দেশ্যে আপুনি শেষত আপুনি জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে আপুনি ভোটাৰ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব, কি অনুৰোধ কৰিব? ওদালগুৰি বিধানসভা সমষ্টি তথা টংলা সমষ্টি বিধানসভা আমি ভোটাৰসকলক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে যি উন্নয়নৰ ধাৰা BPF দলে কৰিছে, এই গোটেই উন্নয়নৰ ধাৰাটো যদি সম্পূৰ্ণ কৰিব হ'লে আমি একেলগে কাম কৰি যাম। আৰু মই জনসাধাৰণক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে BPF দলৰ যি প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব আৰু উন্নয়নৰ ধাৰা গতি আগুৱাই নিয়াত আপোনালোকে অংশীদাৰ হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে, নিশ্চয় মোক সহায় কৰিব আপোনালোকে ভোটদান কৰি, আৰু ৰাইজক আগুৱাই নিয়াত আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিম।